салом бинандаҳои азиз, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон аз студияи марказии радиои озодӣ тақдиматон мешавад. Ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҳамкорон дар хидмати шумоем. Нахуст нигоҳе ба муҳтавои барномаи имрӯз. мақомдорону донишмандони тоҷик зарари расида аз муҳоҷирати мутахассисон ё фирори мағзҳоро ба миллиардҳо доллар баробар медонанд. дар ҳолати тарки ватан кардани як нафар мутахассис ба ин давлат ба миқдори 300 000 доллар амрикоӣ зарар расонда мешавад. як муноқишаи маргбори оилавӣ дар ноҳияи ҳамадонии хатлон 9 кӯдаку наврасро зинда ятиму бесаробон кард. дар ҳам охир сухани охирон ҳатто гуфтанд ки мо ай кардаи худ пушаймон нестем. ва ҳушдори омиёни муҳити зист аз хатари партовҳои пластикиву зарари он ба олами атроф ва сиҳатии сокинон. имрӯз Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия, бо сафари дурӯза ба Душанбе меояд. қарор аст дар доираи ин сафар ӯ бо раисҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, дидору мулоқот кунад. бино ба иттилои мақомоти Русия, рушди ҳамкориҳои Москву Душанбе аз мавзӯъҳои аслии суҳбат хоҳад буд. ҳоло маълум нест, ки дар ин мулоқот масъалаи боздошту азияти муҳоҷирони тоҷик дар Русия ҳам баррасӣ мешавад ё не. аммо афзоиши фишорҳо алайҳи муҳоҷирони тоҷик дар 2 ҳафтаи ахир таваҷҷӯҳро ба сафари Сергей Лавров бештар кардааст. бо вуҷуди он ки мақомоти Русия охири ҳафтаи гузашта аз анҷоми рейду боздошти муҳоҷирон хабар доданд, муҳоҷирони тоҷик бо ирсоли даҳҳо навор аз идомаи тафтишу боздоштҳо шикоят доранд. онҳо мегӯянд ҷое намондааст, ки тавонанд ором раво кунанд. афсарони мусаллаҳ муҳоҷиронро дар ҳама ҷо, ошхонаву нақлиёт ҳам тафтишу дастгир мекунанд. дар ҳамин ҳол дар як навори дигаре ки ба дасти озодӣ расид, дида мешавад вагон ё ҷойи хоби муҳоҷирон оташ гирифтааст. муаллифони навор аз он шикоят доранд, ки бо вуҷуди муроҷиат ба хадамоти оташнишонӣ касе ба суроғашон наомад. Мирзонабии Холиқзод дар ин бора тафсилоти бештар дорад. муҳоҷирон талош доранд оташро хомӯш кунанд. манзили гурӯҳи аз муҳоҷирони тоҷик дар Москва оташ гирифтааст. ҳодиса субҳи имрӯз дар шаҳри Сергиев Посади вилояти Москваи Русия рух дод. яке аз муҳоҷирон бо фиристодани видео ба Радиои Озодӣ гуфт, дар маҷмӯъ 4 вагон ки хобгоҳи онҳо буданд, пурра сӯхтанд. ба гуфтаи муаллифи навор, муҳоҷирон тавонистанд наҷот ёбанд, аммо санад ва либосу дигар ашёи рӯзгорашон дар ин сӯхтор нобуд шуд. муҳоҷирон гуфтанд онҳо сари вақт ба хадамоти оташнишонӣ хабар доданд, аммо касе ба кӯмак наомад. дар навор дида мешавад, ки худи муҳоҷирон талош доранд оташро хомӯш кунанд. назари мақомоти Русия ба ин ҳодиса маълум нест. бисёре аз муҳоҷирони тоҷик дар Русия дар ҷойҳои зиндагӣ доранд, ки бехатар ва барои зиндагӣ амн нест. соли гузашта дар як сӯхтор дар ноҳияи Белоярскии Русия марди муҳоҷир бо ҳамсар ва 4 фарзандаш дар сӯхтор осеб диданд. мақомоти Русия дар аксар ҳолат худи муҳоҷиронро дар сар задани оташсӯзиҳо гунаҳгор мекунанд, вале муҳоҷирон мегӯянд мақомот ва корфармоёни рус барояшон шароити дурусти кору зиндагиро фароҳам намеоранд. зимнан бо вуҷуди шикоятҳои фаровон аз сахт шудани кору зиндагии муҳоҷирон дар Русия, ин кишвар яке аз манбаъҳои аслии даромади тоҷикон боқӣ мемонад. мавзӯи муҳоҷират ва фирори мағзҳо ҳафтаи гузашта дар нишасте дар маркази таҳқиқоти стратегии Тоҷикистон баррасӣ шуд ва коршиносон аз паёмадҳои ин раванд гуфтанд. Барод Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз тафсилоти бештар доранд. фирори мағзҳо ё аз Тоҷикистон рафтани мутахассисон ба иқтисоди ин кишвар қариб 80 миллиард доллар зарар овардааст. ин дар ҳолест, ки ҳукумати Русия чунин мутахассисонро ба кишвари худ даъват мекунад ва шароити беҳтар медиҳад. дар Тоҷикистон барои пешгирӣ аз идомаи ин раванд чораҳои ҷиддӣ дида намешавад. омори умумии зиён дар ҳамоиши вазъи таъминоти кадрӣ дар соҳаи маориф ва тандурустӣ садо дод. ҳисобҳои гузаронидашуда дар асоси методикаи Созмони Муттаҳид нишон медиҳанд, ки дар ҳолати тарки ватан кардани як нафар мутахассис ба ин давлат ба миқдори 300 000 доллар амрикоӣ зарар расонда мешавад. пас маълум мегардад, ки аз шумори 268 000 нафар кадр аз Тоҷикистон баромада рафта, зарар расонда шуда ба кишварон 79 миллиард 800 миллион доллар ташкил мекунад. дар ин нишаст гуфта шуд, ки бахши калони фирори мағзҳо ба соҳаи тиб дахл дорад ва ҳоло даҳҳо ҳазор пизишку парастор дар Русия соҳиби имтиёз ҳастанд.
گفته شد آنها نه تنها برای معاش بلکه از فشارهای دیگر جلوی وطن کردند. نظرسنجی طبیبانی که به مهاجرت مهنتی هستند نشان داد که یکی از سبب‌های مهاجرت آنها تأثیر پیوسته به فعالیت کاری آنها از جانب ساختارهای نظارتی و قدرتی است. امروز قسم آسیب‌پذیر جامعه طبیب و آموزگار گردیده است. ترک تاجیکستان کردن طبیبان تاجیک ادامه دارد، زیرا آنها میگویند مشکلاتشان سال تا سال زیادتر می شود. سبب اول من فکر میکنم اولین درجه این اینکه فکری من فکری بسیار همکارا هست که مثال همکسبای ما که از تاجیکستان در شهرنوای روسیه و دیگر شهرهای خارجه کار میکنن، یکم این معاش کم است. دوم سببش من فکر میکنم این تفتیش های زیادی به اساس از طرف کارمندان سوختار خاموش کنی، سانیپستانسیا، خدمات نظارت دولتی، فارماسیفتی، دیگرهاش. در وقت کاری این بسیار تفتیش ها صورت میگیرن، این به حد نادرست است. حالا در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان بیشتر از 100 استاد نمیرسد که آنها باید نسل نوی کارمندان طب را تربیت کنند. شرکتداران همایش حالت پیش آمده را نه بحران بلکه فاجعه نامیدند. آنها بر اینند که برای رفع مشکلات ساحه معارف و تندرستی با جلب کارشناسان بین المللی و شریکان رشد باید فوراً اصلاحات وسیع صورت گیرد. همچنین پیشنهاد میکنند که معاش کارمندان طب و معارف به طور جدی بلند گشته به متخصصان امتیازها تعیین شود. مرگ یک زن در همدانی در پی مناقشه خانوادگی سبب بی‌سرابان و یتیم ماندن 9 کودک شد. در پیوند به مرگ سیاره زویرова که گفته می شود از سوی نزدیکان شوهرش بی‌رحمانه لطوکوب شده بود، خوشدامن 70 ساله و برادر شوهرش همراه با زنش از 12 تا 14 سال زندانی شدند. 5 فرزند نابالغ زن و شوهری محکوم شده حالا بی‌سرابان ماندند و می‌خواهند مادرشان آزاد شود. از خود سیاره زویرova کشته شده 4 فرزند نیمه یتیم ماند. محمود جان رحمتزاده با پیوندان دو جانب صحبت کرده است. این کودکان هفته می شود که از دیدار پدر و مادر و بیبیشان محرومند. آنها اکنون همچون سببگاران مرگ عروس خاندان سیاره زویرova در زندانند. کودکان را اکنون سومن دختری کلانی خانواده پرستاری میکند و خواهش میکند مادرش آزاد شود. من دخترم را نگاه کردن نمیتوانم. عیسی و موسی دوگانی کن و 1 ساله و 4 ماه. موسی از روز حبس مادرش خاموش نمی شود و دوین می گیرد. دادگاه مادر او خورشیده ناظم را به 12 سال، پدرش جیانشاه رحیموف را به 14 سال و بیبیشان مکمبر ایساقова را به 12 سال زندان محکوم کرد. برای قصداً رسانیدن ضرری وزمین به سلامتی کلینی خانواده سیاره زویرova. شوهر سیاره که در مناقشه حضور داشته است لطوکوب شدن او را از سوی مادر و برادر و همسر او رد کرد. بنابراین از این حکم ناراضی است. مقصد راضی نبودن ما دائمی است که ناعدالتانه کردگی نمی‌کنه. خویشاوندانی که اکنون زندانیان با همسر جهانگیر سیاره 36 ساله زمان درگیر شدند که جهانگیر زنی دوم گرفت. اما خانواده سیاره را عیبدار میکند که به اجازه شوهر به روسیه رفت. وقتی سیاره خبری زنگیری جهانگیر را شنید از روسیه برگشت و شب 22 اوگوست سال 2022 به خانه خوشدامنش رفت و بینشان جنجال سر زد. نزدیکانش گفتند سیاره را خوشدامن و پدر و مادر این کودکان لطوکوب کردند و حتی با دسته بیل زدند. پس از 3 ماه بستری شدن در بیمارستان سیاره وفات کرد. آن وقت مقامات برادر همسر او جیانشاه رحیموف را بازداشت کرد. اما تا روز برآمدن حکم مکمبر ایساقova و خورشیده ناظم بیبی و مادر این کودکان آزاد بودند. روز 31 می بعد قرائت حکم آنها هم بازداشت شدند. حالا خانواده سیاره از حکم دادگاه راضی‌اند. تنها میگویند که اگر بخشش پرسیده میشد از گناهشان گذشت میکردند. هرچند که پیمو را کشته باشنم مثل به یک بیرحمی مخصوص
ما رحم میکردیم نسبتشون، نه که افسوس که و رحم نکردن تا آخر. در هم آخر سخن آخران حتی گفتن که ما ای کرده خود پشیمان نیستیم. ما رضای من میتود خدا ارمشونت روز کنه. از آن روزی حکم همسایگان به خانه محکوم شدگان می آیند. آنها میگویند جنجال را ندیده اند و میخواهند همسایه‌شان مخصوصا مادر این طفلان آزاد کرده شود. ما ای قانون عدالت طلب میکنیم. بگذار که کم طرح عدالت هم نگاه کنه ببینن که دلشون به این کودک‌ها بسوزه. ما در همسایه خوبه به ما را. پیش از این حکم طرف دیگر ناراضی بود و طلب عدالت میکرد. اکنون نقشه ها عوض شده اند. این کودکان از پرونده و دادگاه و زندان بیخبرند. آنها چشم برای مادرانشان هستند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی. اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. 5 ایون روز بین المللی حفظ محیط زیست اعلان شده است. در این روز در تاجیکستان نمایندگان مقامات و برخی از حامیان طبیعت دیگر باره به مشکلات مربوط به محیط زیست توجه کردند. جمع‌آوری و کارکرد پرتوهای پلاستیکی از موضوعی است که مقامات در تاجیکستان سالها اطرافش صحبت می‌کنند و راه حل می‌جویند. اما تا کجا این مشکل حل خود را یافته است؟ گزارش علیشیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین را در این باره همراه می‌بینیم. این ساکن شهر دوشنبه هر روز از میان پرتابگاه‌ها مواد پلاستیکی را جمع آورده به کارخانه کارکردی پرتاب‌ها میبرد. برای 1 کیلو پلاستیک به او 2 سومانی میدهند. وی چنین پرتاب‌ها را گاهی از کوچه و خیابان و گلگشت‌ها نیز پیدا میکند. ساکنان بسیارش میارن همه چی میکنن. گودکاشون روی میکنن. گودک عقل داره میاد پرتاب لاویرادا بوم یک تنیمتاش تازه میکنه. جمع آورندگان مواد پلاستیکی زیادند، اما پرتاب‌ها به حد بیشترند که همه آن را به دشواری میشود گذاشت. این است که حامیان محیط زیست از خطر پرتاب‌های پلاستیکی و زیان آن به تندرستی ساکنان هشدار داده میگویند باید در این راستا چاره‌های جدی اندیشیده شود. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ظرف‌های پلاستیکی بعد استفاده در جویبار و کوچه‌ها پرتافته شده‌اند. بعضی از بی‌توجهی ساکنان و برخی دیگر از نورسایی پرتابگاه‌ها میگویند کار خوب نیست. محیط زیست یک چیز بسیار مهم است. انسان باید هر چیزی که میخوره در جای چیزش بیاندازه. دیگه ای که در سرک، در خیابان، در جویچه اینجا جای مناسب نیست یا توی راه رو بیاندازه. دیگه جای مناسب نیست. یا خیلی جاش نداره راست دیگه. این دور نریم خامه. همون خدای راه در کوچودن فریدگی بوتاف اکولوژیا هیچ رعایت نمیکنه. کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان طرحی را به حکومت پیشنهاد کرده است که بر اساس آن واردات و استفاده موادهای یک‌کرته پلاستیکی باید کم شود. این طرح حالا بررسی می شود. همزمان کارکرد دوباره مواد پلاستیکی به مشکلی اساسی تبدیل می یابد. تا با امروز 19 عدد کارخانه‌های کارکرد پرتوهای پلی‌اتیلنی و پلاستیکی موجود می باشد. این کارخانه کلان نیستند، کارخانه خرد موجود می باشند. ولی برای حل این مشکلات در ما باید که کارخانه عظیم، کارخانه کلانی کارکرد پرتو باید باشد و در برابر این باید که در جایش هنگامی که پرتوها از خانه استقامتی از کارخانه می برد باید که تقسیمات شود، به نمودها جدا شود. حامیان طبیعت میگویند در برابر راه صنعتی حل مشکل باید معرفت اکولوژی شهروندان نیز بالا برده شود. آنگاه ممکن است نتیجه بهتری به دست آید. در عکس حال پیامدهای آلودگی محیط برای جامعه به خطر بزرگ تبدیل خواهد یافت. بیننده عزیز، برنامه به پایان رسید، ولی شما می توانید خبر و گزارش‌های بیشتر را هر لحظه در سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های رادیوی آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و ادناکلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه‌های آینده، خدا نگهداری شما.